चलता जा भी जाता रहा तो जो वाजी मारते आ जाता वो जाता अपन डारां दे विच डारां में जाता जाके दूजे अपने बेलियां साथियों जाके उन्होंने नाल खेडदा वेल तो भी देख ले अपना है तो नाल तुरिया आउंदा अगे की होंदा फाथी लगी फाही लगी हुई आ जिहड़ा तां पढ़िया उन तो इसका सारा किया वो गोद च आ गया वो बेचारे फाही दे विच आ गया। आखो सतनाम श्री ये हिरन है सारे ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ परसों ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਐ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇਹ ਹਰਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮੌਜ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆਓ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੁਰਗ ਦੇ ਝੂਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਡਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ फैसले किए ने वो सामने आ थोड़े ये देखो सच्चे पातशाह ने 550 साल पहला ये लिख दिता सीगा। ते आओ मैं एक शब्द ना सांझ पा के समाप्ति करा समा बहुत थोड़ा है। सतगुरु कहते ने हे जिहबे हे रस गे मदर पै तुंग सत हतंग परम बादंग अवर्त अवर्त इथा सुध अचरण गुमत दमादर बादवे। सच्चे पातशाह कहते जीव तैनू बड़े मिठे रस लगते ने होर बहुत कुछ बोल लेनी है जो सच आखना जो सच बोलना तेरी मौत हो जाती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू ते होर कामां च बहुत लगदी हैं। ते आओ सच्चे पातशाह ने वचन कीते नैन ना देखे सास नैन बिहालिया करन सुनी नाद करन मुंद घालिया रसना जपे ना नाम दा तिल तिल कर कटिया हर हाँ जां विसरे गोबिंद राज तो तेरे दिन घटी ये घाटा ही घाटा है आप घाटा नहीं पाना। हुण देख लो सोडी जीवन अपनी विचारो जे तो मौत हुई है हतंग सच बोलने वास्ते वो हत्या हो जाती है वो मर जाती है बोलती नहीं कदे भी। तो जिन्हां दी जीव वो सच नूं बोलती है वो जीव अखवाउण दे लायक है। अगे लिखा सतगुरु ने आवर्त इत सुध अचरण जे तो चंगी कहाउणा है फिर तो तू नाम जप ते नहीं तू नाम जपने तू लायक नहीं तू जीव अखवाउण दे लायक ही नहीं। इत्थों तक गुरु ने लिखा है। सो मेरी बेनती प्रमाण करो लाओ हाजरियाँ दो बोल बोल के समाप्ति लवांगे। सच्चे पातशाह रहमतां करे जत्था सच्चे पातशाह है मेरा तो 1.25 लाख फौज है। बुढ़ा जोड़ का जिक्र तां कीता मेरा पिंड उत्थे भगवानगढ़ है बीकानेर रियासत साडी पुरानी रियासत हैगी जिला गंगानगर है उत्थे सच्चे पातशाह रहमतां कीतियां ने। थोड़ी जी सेवा गुरु साहिबां दी एक शब्द मैं नाल लिखा दें 8वें पातशाह जिक्र बहुत करते होंगे है। सच्चे पातशाह जी उही ने मैं बिल्कुल अनपढ़ यदि गोद विच आया सच्चे पातशाह ने रहमतां कीतियां अज उन्हें सिर ते हथ रखिया ते आ बोलण दा समा दे दिता। वो सच्चे पातशाह विच बैठे दे जिन्हां ने भी कुछ सीखना ते अरदास करो सच्चे पातशाह अगे हर कृष्ण महाराज गए गुंगे तो अर्थ कराए सी वो गुंगे दे अज भी जबान खुलती आ। मैं बैठा थोड़े सामने मैं किसी स्कूल च नहीं गया किते टकसाल च नहीं गया किते विद्यालय च नहीं गया सच्चे पातशाह ने चल नहीं लाया। तो सारी संगतां नूं बेनती है रसना वाल ध्यान मारियो जाउंदी है रसना तो फिर उस रसना बोलूगी वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो असी धन्नवादी हाँ भाई साहब होरां दा ਜਿਹੜੇ बीकानेर तो चल के इस मोर्चे नूं समर्थन देण आए ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक होर दसना चाहुंदा साडे विच मौजूद ने भाई बलजीत सिंह भाऊ जिहड़े खुद सिख सियासी कैदी रहे ने
ਉਹ 2000 ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਰੂ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ, ਗੋਲੀकांड, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਝੰਡਾ ਹੀ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮੋਰਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਣਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਣਾ। ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ,
ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 4-5 ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਿਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਇਹ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੋ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵਾ, ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 83 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਸਿੰਘੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਤ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੋਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰੇਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰੇਡਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਂਗਰੇਡਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੰਡ ਪਰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਏ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ
इस तरह का पलट कर सकता है। सो मैं गल लंबी नहीं करना चाहता। मैं स्नेह भैणों नूं, नौजवानों नूं, बजुर्गों नूं उस गुरु नानक दे सिद्धांत जिन्हें करतारपुर पिछली उम्र में खेती नूं इन्नी पहल दी। मेरे को बैठा है कौम का हीरा। मैं कहना कौम के हीरे की पछाण करके गुरचरण सिंह जो सिंह साहब का धर्म पिता है, मैं इन्हू जानना, साडे पिंडां दा है, साडे परिवार विचों है। मैं लोहे वर्गा मोर्चा दस्या ये अगवाई ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। जो महाराज जी का हुक्म आऊगा वही होगा। इत्थे पहले मोर्चा वर्गा इत्थे नहीं होगा। सो असी कल मीटिंग फिर दोबारा है, सानू लोड़ पई पंथ ने कोई सानू होर सलाह दी ते तुहाडे होर सहयोग की लोड़ है। वो सहयोग भी असी हुण कारा तो नहीं, साडे टैंक ने, टैंक किहड़े ट्रालियां वो मोदी रोक सकिया से उत्थे। वो टैंक आउणगे साडे और टैंकां दे विच राशन होऊगा, राशन भी उन्ना होऊगा भावें 10 साल मोर्चा लगे, इत्थों जिते बगैर नहीं जावांगे। सो असी पहलो स्पष्ट करना चाहना वा, असी किसान बाद विच असी गुरु नानक दे सिख, सिक्खी नूं बचाना साडा धर्म है। जे साडा गुरु ग्रंथ साहब साडे शरीर तो वख कर लो, लाश हो सकती है, वो बंदा नहीं रह सकता। सो मैं लंबी गल नहीं करना चाहता। दिल्ली का मोर्चा उस तरह का परछावा सानू लोड़ पई। मोदी साहब आ परसों ही जिद असीं 5 लाख बंदा इकट्ठा किया, आ टावे टावे सिग्नल समझो। ये मोर्चे दे विच हुण संयुक्त किसान मोर्चे की समूलत हो चुकी है। असीं समय समय कल भी मीटिंग करांगे और दिल्ली मीटिंग करन जा रहे हैं। इत्थे महाराष्ट्र के जथे आउणगे, इत्थे तमिलनाडु के जथे आउणगे, इत्थे आंध्रा तो जथे आउणगे, इत्थे हैदराबाद तो जथे आउणगे। क्यों आउणगे? क्यों आउणगे? मैं दसना चाहना वा संयुक्त किसान मोर्चे की हमायत है। हमायत मैं गलती कर रहा, हमायत नहीं, ये साडा मोर्चा है। साडा मोर्चा हमायत ओपरी होती है, हमायत होती है। एक दिन बोल गया बंदा चला गया, असीं इहदा सारा भार चुकांगे। पड़ा बई पड़ा, जे भगवंत जिन्ना न्योता पाएगा उन्ना पाण नूं तैयार आ। मोदी नाल साडी लड़ाई है भगवंत, साडी लड़ाई दे विच रोड़ा ना बनी। रोड़ा मतलब तू किसी बाग दा मूड़ी नहीं। साडी लड़ाई दिल्ली है, दिल्ली दे तख्त नाल है, सुप्रीम कोर्ट नाल है, हाई कोर्ट नाल है और दिल्ली दे तख्त ते बैठे प्रधानमंत्री मोदी नाल है। भराओ जेड़े लोग सजा कट जान, सजा कोई शराब भुक्की विच नहीं ना कट्टी। कौम दे हीरिया ने, कौम दी अणख पिछे जदों इंदिरा गांधी ने साडा पवित्र धर्म स्थान ते अटैक किया, उहदा बदला लैण वास्ते लोग ये सूरमे उदों तो जेलों में बैठे ने। मैं किरती लोकां वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों विशेष करके प्रबंधकां नूं बेनती करांगा, आपां तालमेल रहीए, तालमेल बना के रखिए। जिहो जी लोड़ होवे, जिहो जिहा भगवंत दा कोई स्नेहा सानू सख्त आवे, असीं सख्त जवाब देवांगे। मोदी कोई इस मोर्चे नूं हिलाउण दी कोशिश करे, हिला नहीं सकदा। सिर्फ आपां शांत रहना। इन्हां कोल इक्को ही हथियार है, नौजवानों जज्बाती कर दिओ, मोर्चे विच थोड़ा जिहा हुनरबाजी करा दिओ, इन्हां नूं मौका मिल जाता है। तुसीं शांत रहो। जिस तरह दिल्ली का मोर्चा आपां साल तो बाद उत्थे बह के जित्तिया, ये हो सकता साल भी ना कड्डे। जिस तरह भीड़ां इकट्ठियां हो रही ने, जिस तरह पूरे सूबे दे किसान सानू सलाह दे रहे ने, जे तुसीं पंजाब वाले संयुक्त किसान मोर्चे ने उत्थे ऐलान करता, सानू भी सद्दा दिओ। असीं दिल्ली मीटिंग करके उन्हां नाल विचार करके अगले पड़ाव की लड़ाई असीं सिख साहब पूरी ईमानदारी नाल, मैं हिमायत नहीं। असीं सिख हां, असीं सिख पहलों हां, किसान बाद विच आ। खेती बचाउण वास्ते वखरा एक एजेंडा है। जिहड़े लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाण, वो किसी भी खेतर में तरक्की नहीं करते। सो खेती का मोर्चा भी जरूरी है। सिख धर्म नूं अगे बुलंदियां उत्ते लिजाना ये भी साडा धर्म है। और मैं पूछना चाहना वा, जेड़े मोदी होरी नारा देंदे ने, वो नारा देंदे ने इत्थे सब हिंदू ने,
ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੋਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਥ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਮੋਰਚਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ 2, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਹ 4 ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ,
क्योंकि जो भी अपने अज हो रहा वा, जेडे बंदी सिंह हरिया नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? इन्हां दे राजनीतिक पार्टियां करके नहीं हो रहे, क्योंकि जिहड़ियां पार्टियां ने ये सिर्फ वोटां तक सीमित रहिंदे ने, इन्हां नूं वोटां चाहीदियां ने। जे मैं गल करां जेडे ते वड्डे वड्डे अपराध करदे ने, जेडे नाग दा बलात्कारी ने, जिन्हां नूं कोई भी कानून इजाजत नहीं दिंदा, उन्हां नूं ते हरिया कर दिंदे ने, उन्हां नूं परौल ते भेज दिंदे ने। पर जेडे सिंह वीर अपने देश वास्ते जां अपनी सिक्खी वास्ते जां अपने पहरे वास्ते सिंघा वास्ते जदों झूठे मुकाबले हुंदे सी, उन्हां दा डट के जिन्ना विरोध कीता, ते जे उन्हां ने अपनी सज़ा पूरीआं कर लियां ने ते की वो छड्ड नहीं सकदे, की वो बाहर नहीं आ सकदे? वो आ सकदे ने। पर मैं कहना वा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच हाज़री ला के कहना वा कि सच्चे पातशाह मेहर करन, सच्चे पातशाह मेहर करन, जेडे साडे बंदी सिंह ने वो छेती तो छेती रिहा होण, क्योंकि जिन्ना चिर हरिया नहीं हुंदे उन्ना चिर पंजाब दा भला नहीं होना, उन्ना चिर अपने खालसे दा भला नहीं होना, उन्ना चिर अपनी सिੱਖੀ ਦਾ भी भला नहीं होना, जिन्ना चिर सिंह बाहर ना आए। क्योंकि जे जुझारू सिंह ने, जेडे अणखी सिंह ने, जेडे जुझारू सिंह ने, अणखी सिंह ने, उन्हां नूं पता वा कि साडे पंजाब दे विच जदों मिसलां बनाईआं सी महाराजा रणजीत सिंह ने, उन्हां काहदे वास्ते बनाईआं सी? सिख कौम नूं तगड़ा करन वास्ते, सिख कौम दी राखी करन वास्ते। ते मेरे वीरो ये भी बंदी सिंह रिहा होण के आउणगे, फिर ही अपना सिੱਖੀ दा भला होना है, फिर ही अपने खालसे दा भला होना है। क्योंकि इस बंदी सिंह जेडे ने, इन्हां ने अपने कोई काम वास्ते अंदर नहीं गए, ये सिੱਖੀ वास्ते गए ने। ते जिन्हां नूं मैं बेनती करदा वां जेडे घरां 'च बैठे ने, वध तो वध आण के ते हाज़री लवाउण, क्योंकि इंसाफ मोर्चा जो है, कौमी इंसाफ मोर्चा, ये जितना जेड़ा अत जरूरी है। मैं फिर बेनती करना चाहना है कि छेवें पातशाह हरगोबिंद साहब दे वरसोहे बाबा बिधि चंद जेडे साडे नगर दे शीनिया तो उत्थों ही संगत लेके आए हैं। असीं प्रबंधकां नूं बेनती कीती सी कि सानूं 2 मिनट बोलण दा विचार रखण दा टाइम दो, इन्हां टाइम दिता। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण पिंड नंदगढ़ तो संगत लेके पहुंचे ने भाई लखविंदर सिंह जी। वो केवल 2-3 मिनटां लई आप जी दे नाल विचारां दी साझ पाउणगे। उन्हां तो बाद साडे कोले बीबी संदीप कौर लहल, उन्हां दा कविश्री अते ढाडी जत्था पहुंच गया है। वो इन्हां तो बाद तैयार रहण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा ते श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूरी दे विच रब रूप बैठी साध संगत जी, आप जी दा बहुत धन्नवादियां भी तुसी कौमी हीरा भाई जगतार सिंह दी अपील ते कीमती समय कढ़ के इस मोर्चे नूं हमायत देण लई पहुंचे आ। तुहाडे लई सिख कौम सदा ऋणी रहूगी। हरेक बंदे दे वस दा कम नहीं भी एक वड्डियां लड़ाइयां लड़न दे लई पिछे खड़ना। तुसी बहुत भागशाली आ और बहुत ज्यादा दलेर सूरवीर आ, जिन्हां ने सूरवीरां दे हक्कां दे लई आण के अपना मोर्चा लाया ते जालम सरकार दे विरुद्ध बैठे आ। तुसी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे आ। उन्होंने अज तक अपनी सिख कौम नूं इंसाफ नहीं दिते। जिन्हां ने सजा कट लियां अपनियां, जो अदालतां ने दोष तय किए वो दोषां दे मुताबिक सजा कट चुके आ, अजे तक उन्होंने रिहा नहीं दिता।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੈਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕੀਤਾ, ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ YouTube ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੀਲੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ, ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ੀਲੇ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇਰਾ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁਰੇ, ਦੱਸ ਖੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਰੇ, ਦੱਸ ਲੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਪੱਗੋਂ ਬੰਨਣ ਕੇਸਰੀ, ਸਿਰ ਸਜਣ ਦਮਾਲੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁਰੇ, ਦੱਸ ਲੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਰੇ, ਦੱਸ ਲੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੋਂ ਆਕਾਲ ਸਤਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੂ ਕਿਹੜਾ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁਰੇ, ਦੱਸ ਲੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੇਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲੰਮੀਆਂ ਮੋਢੇ 47, ਤੇਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲੰਮੀਆਂ ਮੋਢੇ 47, ਤੇਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲੰਮੀਆਂ ਮੋਢੇ 47, ਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਰ ਕੇ ਕਸ ਲੈਣ ਤਿਆਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁਰੇ, ਦੱਸ ਲੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਰੇ, ਦੱਸ ਲੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਲਹਿਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਸ ਉਸ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਲਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਜਰਾਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹਿਬਾਂ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। अत सत्कारयोग गुरां की साजी नवाजी साध संगत, सब तो पहला जथे दी हाजरी प्रवान करते हुए कुछ कहण दे काबिल बनाओ। दोवें हाथ जोड़ के फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाखूबी गुरु कियां सिख संगतां इस मोर्चे दे विच हाजरी भर के आपो अपने फर्ज निभा रही ने। सो जिथे आप संगत दा धन्नवाद है, उत्थे ही इन्हां बहुत सारे मीडिया चैनल वाले वीरां दा भी धन्नवाद है, क्योंकि ये भी अपने तरीके दे नाल एक सेवा निभा रहे ने। ये लंबे समय तो ये प्रोग्राम नूं जिहड़ा लाइव संगत नूं विखा रहे ने। सो गुरु की साध संगत पिछले दीवाना दे विच गुरु के जुझारू योद्धियां दी वार्ता जिहड़ी आरंभ कीती सी, संगत दा हुक्म होया कि उस प्रसंग नूं साझा कीता जावे, उस इतिहास नूं पूरा जिहड़ा संगत दे सामने रखिया जावे। सो गुरु की साध संगत असीं पिछले दीवाना विच सांझ पाई सी कि किस प्रकार समय दी जालम सरकार ने सिखां उत्ते कहर ढाया। जकरिया खान दी सरकार ने सिखां दा पंजाब दी धरती उत्ते रहना मुश्किल कर दिता, सिखां नूं घरां तो बेघर कर दिता गया है। इसे प्रकार पढ़ाणे पिंड दे रहण वाले दो गुरु के सिख बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी, उन्हां नूं भी घरां तो बेघर किया गया है। उन्हां ने इसे प्रकार जंगलां दे विच दिन बतीत करने, जदों शाम पै जानी तां तरन ताਰਨ साहब दर्शन इशनान दे लई जाना, गुरु पातशाह जी दे चरनां विच अरदास करनी कि सच्चे पातशाह साडे जिम्मे कोई इहो जी सेवा लगा दिओ ताकि असीं समय दी सरकार नूं दस दईए कि पंजाब दी धरती उत्ते खालसा राज कर रहा है। तां गुरु की साध संगत उस समय जिथे ए गुरु के सिंह इस प्रकार दिन बतीत कर रहे ने, उत्थे ही एक जथा चलिया है दिल्लीओं लाहौर दे लई। जिहड़े सरकारी बंदे ने आपस दे विच गल्लां कर रहे ने, एक दे मन दे विच विचार आ गया, कहण लगा अगे जदों भी असीं लाहौर तो दिल्ली वल नूं आउंदे आ तां सिख साडा खजाना लुट लैंदे ने, साडा
ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ, ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ, ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਆਪ ਤੇ ਟਲ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਆਪ ਤੇ ਟਲ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨੱਥ ਐਸੀ ਪਾਈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸਫਾਈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸਫਾਈ। ਬੰਦ ਪਾਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ, ਬੰਦ ਪਾਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਲਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ। ਪੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ, ਪੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੂੰਜਣਿਓ ਤਾਂ ਆਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੂੰਜਣਿਓ ਤਾਂ ਆਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਆਕੜੀ ਫਨ ਫੇਕੇ ਛੱਡੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚਲੀ ਹੱਡੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚਲੀ ਹੱਡੀ। ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ, ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫਲਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
पर उस दा साथी कहन लगा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, ये सिख कौम पताल विचों भी पैदा हो जाती है। जिथे एक काफला दिल्ली वाल नूं, दिल्ली तो लाहौर वाल नूं चलिया है, उत्थे ही गुरु के सिख झाड़ियां दे विच अपने दिन बतीत कर रहे ने। गुरु के सिखां ने झाड़ियां उत्ते अपने कशहरे सुकने पाए हुए ने। बाबा बोता सिंह ते बाबा गाजा सिंह जी जिथे इन्हां ने डेरा लगाया होया है, एक गुरु का सिख अपनी दस्तार सजा रहा है ते दूसरा गुरु का सिख अपनी दस्तार उत्ते शस्त्र लगा रहा है। उस दे नेड़े एक पगडंडी लंघ रही है। उस पगडंडी तो दो राही जा रहे ने ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਲਾ ਸਾਹ ਉਤਾਂ ਤੇ ਠਾਣਾ ਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ, ਇੰਜ ਜਾਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਈਏ। पर दूसरा कहन लगा कि नहीं, ये गुरु के सिख नहीं हो सकते, क्योंकि मचदी होवे क्षमा ते पतंगा बैठा रह जे, ये किस तरह हो सकता है। साडी कौम उत्ते भीड़ पई होवे, साडे बंदी सिंह जेड़े अपनियां सजावां पूरीਆਂ कर चुके ने, वो जेलां दे विच हले भी डके होए ने, ते गुरु का खालसा इस मोर्चे दे विच ना आके घरां दे विच बैठा रह जे, ये किस तरह हो सकता है। तां गुरु की साध संगत वो राही आपस दे विच गल्लां कर रहे ने। उन्हां दी गल बाबा गरजा सिंह जी दे कान विच जा पई। अपने साथी बाबा बोता सिंह नूं कहण लगा कि बोता सिंह, अपना कान जरा उतां नूं कर, ए वेख तुरे जांदे साथी, तुरे जांदे जेड़े राही ने ओ की गल्लां कर रहे ने। बाबा बोता सिंह जी कहण लगे उन्हां दी गल सच है। कहण लगे जे आप जी दा हुक्म होवे तां हुणे ही सौदा लगा दियां। बाबा बोता सिंह जी कहन लगे कि नहीं, ये राही सौदा लगाउण वाले नहीं, इन्हां ने गल सच्ची आखी है। साडे गुरधाम ढाए जा रहे होण, सिख कौम दे नाल इन्ना माड़ा व्यवहार किया जा रहा होवे ते असीं इस प्रकार चुप नहीं बैठ सकते। असीं समय दी जालम सरकार नूं विखा देना है कि खालसा पंजाब दी धरती उत्ते राज कर रहा है। हुण किस प्रकार इन्हां दो गुरु के सिखां नूं उन्हां राहियां दी बोली लगी है ते किस प्रकार इन्हां ने मरण मिटण दी प्रतिज्ञा लई है। कवि दी कलम ने जिवें लिखिआ, कविश्री जथा आप जी दी सेवा विच है ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਾਹ ਰਹੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਤੀ ਉਸ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜੀ ਟਹਿ ਗਈ ਏ, ਮਰਦੇ ਜੇ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂਗ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਰਦੇ ਜੇ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂਗ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ
जी नूं जा लगी है। बाबा बोता सिंह जी कहन लगे, इस प्रकार झाड़ियां दे विच बैठण दे नालों मर मिट जाना कौम दे लई शहीद हो जाना 100 गुणा चंगा है। ਤਾਂ गुरु की साध संगत उस समय इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़ा संघर्ष दा रस्ता अपनाया। इसे प्रकार गुरु किया ਸਿੰਘਾਂ ने इतिहास दे विच वड्डियां वड्डियां मल्लां मारियां। इन्हां ने आपस दे विच विचार कीती कि गुरु पातशाह जी ने जदों खंडे वाटे दी पौल सानू छकाई है, मौत दा डर उसे समय खत्म कर दिता। इस करके सानू मौत दा डर नहीं है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ इस कौम दे लई हथियारबंद संघर्ष विढ़िया है ते उस संघर्ष दे दौरान उन्हां नूं जेल੍ਹਾਂ दे विच डक दिता गया। दूसरे ਉਹ जिन्हां ने इस संघर्ष दा साथ दिता है सिर्फ शांतमई तरीके दे नाल, उन्हां नूं जेल੍ਹਾਂ दे विच डकिया गया है। तीसरे प्रकार दे ਉਹ सन ਜਿਹੜੇ सिर्फ सिख सन, इस करके उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। उदाहरण के तौर पे एक गिद्दड़ ललारी दे मठ विच जा डिगा, उसका रंग नीला पै गया। सारियां नूं कह दिता कि मैं नीलू राजा। हुण जंगल दे विच सारे जानवरां ने गल प्रवान कर लई कि ठीक है ये नीलू राजा है, पर कहण लगे गिद्दड़ां दे विच एक रीत है, जेकर एक गिद्दड़ बोलदा है तां उस दे नाल सारे गिद्दड़ बोलण लग पैंदे ने। एक गिद्दड़ बोलिया तां जिहड़ा राजा बन के बैठा सी गिद्दड़ ਉਹ भी बोल पिया। शेर नूं पता लग गया कि असल दे विच इसने बाणा शेरां वाला पहनिया होया है, पर ये असल विच शेर नहीं है। उसने मारिया झवट ते डेले बाहर कढ़ दिते। भाव के बोली काज विगाड़ भी दिया कर दी है ते सवार भी दिया कर दी है। बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी नूं ये राइयां दी बोली लगी है। आखिरी कविता दे रूप विच किवें उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने मरण मिटण दी प्रतिज्ञा लई कविश्री जथा ऐं कह रहे बोली राइयां दी कलेज गई लग जी, जान पैगी बरूदी उत्ते अग जी, ताने मारदा आ सानू सारा जग जी, के गल नूं विआ चलिए गद्दा ਸਿੰਘਾਂ दे जिउंदी सिक्खी रखणी, शहीदिया बाबा चलिए, शहीदिया बाबा चलिए। बोता ਸਿੰਘਾ भाई गल तेरी ठीक है, मोती अरशां च सानू रही ठीक है, समयान पुच्छा जापदा नजीक है, काल से मैदान बुकड़े दस चलिए चलिए जकरिया खान नू सिंह नी मुकाया मुकड़े, हो सिंह नी मुकाया मुकड़े। पंचवें गुरां ने जद पाई सी, अत मुंगला ने बहुत ही मचाई सी, छेवें पातशाह ने तेग
ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਆਣ ਹੋਇਆ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 20 ਦੇ 30 ਕੋਈ ਨਾ। ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ, ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਐਸੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੰਬੇ ਵੱਢ ਲਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਨੂੰ, ਜਲਾਲਉਦੀਨ 100 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਢਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਭਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਲਹਿਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ।
ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 4:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, प्रजा प्रजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। इतिहास खालसे दा ना कोई कल्पत घड़ी कहानी, सिक्खी ने जन्म लिया तिखी धार तेग दे थानी। ओ हनुमान खालसे दा कई चमकौर वर्गियां गड़ियां, सिखा ने सदगदियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। इतिहास खालसे दा ना कोई कल्पत घड़ी कहानी, सिक्खी ने जन्म लिया तिखी धार तेग दे थानी। ओ हनुमान खालसे दा कई चमकौर वर्गियां गड़ियां, सिखा ने सदगदियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। पुछो ततियां तवियां नू दसन की उबलदियां देगा, सिर वड जलादा ने किन्नियां खुंडियां कर लईयां तेगा। ओ खुद मिट गए हस्ती तो मनिया ना दुश्मन दियां तड़ियां, सिखा ने सदगदियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। जनमती दास चीरिया, जनमती दास चीरिया आरा भरे शहादत लंबी, खोपर तारू सिंह दा लौंदी खुंडी हो गई रंबी। ओ तो निकियां जिंदड़ियां आईओ, दो निकियां जिंदड़ियां बोलन नीहां दे विच खड़ियां, सिखा ने सदगदियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। बेदर्द जलादा ने करके हिक्कों अड कलेजा, दुनिया मुंह बंदे दे प्यारे पुत दा कड कलेजा। ओ तनका टका दे रुपया आईयां जद अंतरियां घड़ियां, सिखा ने सदगदियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। सिख 700 कतल करे जो सी ऐन बंदे दे मूरे, विच कठन भरखिया दे उतरे 100% पूरे। चलिया भगत लगा वाले दोवां बावां करके
छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती, छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती, होती कुचीलता कुतेबन कुरान की, पाप पर पक जाते धर्म तसक जाते, वर्ण गरक जाते सहत विधान की, देवी देवा दोहरे संतोष सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, गुरु गोबिंद सिंह पावन पवन सूर मूर्त न होती जो पे करना निदान की, चवर छतर तख्तां दे मालक, मनुखता नूं तारनहारे, दीन दुनिया दे मालक, हलत पलत दे राखे, लोक परलोक सवार देण वाले शहंशाह, शब्द सतगुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पुत्र गोद दे अंदर अज दे समय दे विच लड़ी जा रही कौमी जंग दे विच अपना बनदा होया योगदान पाउण वास्ते वख-वख पिंडां तो वख-वख कस्बियां तो वख-वख इलाकिਆਂ तो इस इंसाफ मोर्चे दे विच पहुंची ते पहुंच रही गुरु की सिख संगत जी, सारी संगत नूं जियो आया। अपने कौमी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे वास्ते, जिन्हां ने कौम दा सिर चा करन वास्ते, कौम दी बिगड़ी सवारन वास्ते, कौम दी डिग्गी हुई पग दोबारा सिर दे उत्ते रखण वास्ते अपनियां जिंदगियां कौम दे लेखे लाइयां, जवानियां जेलां विच गालियां, उन्हां दी रिहाई दे वास्ते लगे हुए इस इंसाफ मोर्चे दे विच आप वड्डी गिणती दे विच वहीरा कत के ते पहुंच रहे हो। मैं अपने आप नूं भी अज भागां वाला समझदा भी आप गुरु की सिख संगत दे चरण परसण दा ते इस मोर्चे विच हाजरी लवाउण दा जिहड़ा ओ मौका मिले। आओ सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक वारी कलगियां वाले बापू दी बख्शिश नूं अपनी रसना दे उत्ते लियाओ ते दिल दीआं तारां धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे नाल जोड़दियां होया सारियां भैणां सारे वीर हम जवान हो के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक हिंदी दा राइटर होया रणबीर, उन्हें कलगियां वाले बापू दे जीवन उत्ते एक किताब लिखी जुग पुरुष। उस किताब की भूमिका दे विच ओह गल लिखदा है, वो कहंदा नी भारत दी धरतीए जे किते कलगियां वाले बापू ने अपने पुत वार के अपने परिवार दे मैंबर वार के इत्थे आजादी दी क्षमा ना बारी हुंदी ते भारत दे गलों अजे कई सौ साल गुलामी दा जूड़ा ही नहीं सी लै सकना। एक हिंदू बंदा कदे एक छपिया करदी सी अखबार मिलाप, ओदा एडिटर भी रहा, उस बंदे ने यह गल लिखी है, वो कहंदा जे अज भारत दे लोग आजादी मानते पे ने ते ओ केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे पुत्रां दीआं कुर्बानियां दी बदौलत है। यह भी मैं थोड़ी जी बेनती करदे आ भी पुत्रां दीआं कुर्बानियां दी बदौलत किवें कलगियां वाले सतगुरु पंजाब तो चले गए दखन, मिलाप होया जाके माधो दास बरैगी दे नाल सारी वार्ता उहदे नाल सांझी कीती ते वार्ता सुन तो बाद उन्हें हथ जोड़ के आख्या कहंदा कलगियां वालिया ओ कचहरियां ढा देणियां चाहीदियां जिहड़ियां कचहरियां दे विच झूठे फतवे लगदे ने ते मजलूमां दे उत्ते एडा वड्डा जिहड़ा ओ जुल्म हुंदा है। कलगियां वाले बापू ने आख्या माधो दास ओ कचहरियां तेरे वर्गा सूरमा कोई ढावेगा। ओ फिर आया बंदा सिंह बहादुर दे रूप दे विच, उन्हें ढाइयां ओ झूठियां कचहरियां ते फिर उत्थे खालसे दे निशान, खालसे दे गड्डे झंडे, ਜਿਹੜੀਆਂ कचहरियां दे विच झूठे फैसले हुंदे सन उत्थे सच दी कचहरी जिहड़ी ओ स्थापित कीती गई। लोकां दीआं धीआं भैणां दीआं इज्जतां महफूज होईयां, लोकां नूं लोकां दे हक मिले ते लोकां दे अंदर एक चिणग जागी भी जदों अपना राज हुंदा उस राज दे विच लोकां नूं जिहड़ा ओ इंसाफ मिलदा है। इत्थों फिर आजादी दी क्षमा जिहड़ी भावें राज साडा थोड़ा समा रहा बहुता समा रहा, पर लोकां ने उस राज दी जदों झलक वेखी फिर लोकां नूं पता लग्या गुलामी दा जूड़ा गल चों ला के ते आजादी दीआं पींगां जिहड़ियां ओ झुटणियां चाहीदियां ने। ते याद रखियो आजादी दीआं पींगां झुटण वास्ते पहिलां फांसियां दे रस्से जिहड़े ओ झुटणे पैंदे ने। ਇਹ कुछ करने वास्ते कलगियां वाले बापू ने जेड़े बीज बोए सन, कलगियां वाले बापू ने जेड़ी गैरत जेड़ी जुर्रत अपने सिख दे अंदर भरी सी ओदे उत्ते ही चलदियां होया साडे इन्हां कौमी मरजीवड़ियां ने कौम दी खातर कौमी हीरियां ने अपनियां सारियां जिंदगियां जेड़ियां ओ जवानियां जेलां दे विच गाल दित्तियां ने।
मैं एक ही कविता कह के खिमा दा जज हो जाना आप सिख संगत दे कोलों। आ 3 दिन होए लंघ के गया दिन केड़ा 26 जनवरी दा। सारे तुसी चंगी तरह जानदे हो केड़ा दिन है। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ संविधान लागू। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ संविधान लागू ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ ਇਸ ਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਸਨ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੇਰ ਸਨ ਦੰਗੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੋ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ? ਗਰੀਬ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ
ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਦਿਓ ਝੰਡੇ, ਮਨਾ ਲਓ 26 ਜਨਵਰੀ, ਮਨਾ ਲਓ 15 ਅਗਸਤ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਉਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਆ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਸਿੱਖੜਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਾਹ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੜਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਮੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਵੀ ਚਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 1 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੀਟੀ ਗਈ ਵੱਜ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਸੀਟੀ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੜਾਕਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਲਾਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਐਸ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ, ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਆਓ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲਿਓ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ?
यूपी वाले ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ नहीं सी मिलने, कल्ले पंजाब दी। हाँ वक्री गल है, मंगण वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਅੱਜ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਟੱਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਈ ਗਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜਿਆ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਲਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ, ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰ ਕਾਇਮ ਮਸਾਲਾ। ਹੋ ਵੀ ਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ, ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰ ਕਾਇਮ ਮਸਾਲਾ। ਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਚੈਲੰਜ ਸਿੱਧੇ, ਕਈ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਬਹਾਰਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਣ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬਾ। ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਖਤਰੇ ਭਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰੇ। ਦਸਾਂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕੀ ਕੰਨਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਕੀ ਜਗਤ ਨਰੈਣ, ਕੀ ਕੰਨਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਕੀ ਜਗਤ ਨਰੈਣ। ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਅਸਾਰਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਜੀਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਮੀਣਾ। ਲੋਰ ਵਾਲ ਵਰਿਓ ਦਿਓ, ਲੋਰ ਵਾਲ ਵਰਿਓ ਦਿਓ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਰਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਭੁੱਖੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਡਰ ਸੰਤ ਦਾ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਸਨ ਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਕਤ ਰੂਹਾਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਾਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜਗ ਗਾਵਦਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜਗ ਗਾਵਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। एक वो होते हैं जो बदल जाते हैं जमाने के साथ साथ,
ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੋ ਕੁੱਟੋ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਭਗੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੰਗਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਕੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਬਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਅਜਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬੂ ਜਫਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹਈਉਦੀਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ। 24 ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। 31 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 750 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਰਗਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇਬ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਫਰੇਬ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਖਿਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਬਹੂਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ, ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੇ ਲਕਬ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋੜੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਛੜਾ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਛੜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਆ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? 2 ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ
ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। मैं फिर बेनती कर दिया, एक वो होते हैं जो बदल जाते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। हुण कर सकते सी भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा साहब चुप करके जिंदगी निभाई जाते, किड्डी औखी गल की लोड़ सी सरकार दे नाल पंगा लैण दी। बाकी भी तो दुनिया वसदी सी ना, कुट खा के लोकी अंदर ही वड़ जाते सन, छत्र खा के लोकी अंदर, पर अंदर दी अणख ने गैरत ने आख्या भी कलगियां वाले गुरु ने आख्या अणख नाल जीना, बुजदली नाल नहीं जीना, गैरत नाल नहीं जीना। हुण याद रखो, ठीक है जेल दे विच इन्ने साल हो गए, पर रहिंदी दुनिया तक उस मर्द दी मर्दानगी नूं जिन्हां दीयां तस्वीरां लगियां लोकी चेते भी ते रखणगे ना। साडे वर्गिਆਂ दे भोग ते कोई आउण वास्ते तैयार नहीं होना। एक कमाई है जिंदगी दी जिहड़ी उन्होंने कीती है, ते अज जे उन्हां दीयां कैदां खत्म हो गईयां पर उन्हां दी रिहाई वास्ते, क्योंकि साडे वास्ते कीता, साडा सिर उच्चा करने वास्ते कीता। होर सीएम दे कोलों उन्हां ने किहड़ा उत्थे भी कोई मरबा लेना ही, साडे वास्ते कीता, कौम दा सिर उच्चा करने वास्ते। अज कौम दा फर्ज बनदा है कि कौम चट्टान बन के, क्योंकि अज एक लहर बन रही है उन्हां दी रिहाई वास्ते, ते उस लहर दा हिस्सा बनना साडा सारियां दा जिहड़ा फर्ज बनदा। खैर मैं एक तौर कह के खिमा दा जाचक होवां। जदों संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां ने आख्या सरकार नाल लाया मत्था, ते फिर भाई जगतार सिंह हवारे वर्गे, बलवंत सिंह राजोवाणे वर्गे, भाई तारे वर्गे, भुल्लर साहब वर्गे गुरु के प्यारे सिख उन्हां दे दुआले जुड़े, ते फिर उन्हां ने सरकार दे नाल सिद्धे दा सिद्धा मत्था लाया। ते फिर मत्था ऐसे तरीके नाल लाया कि दुनिया दे कोने कोने तक सिखां दी गल जिहड़ी ओ गई। अज जे दुनिया विच साडी गल चलदी है, अज दुनिया दे कोने कोने विच जे लोग सानू जानदे ने ते इन्हां मर्दां बहादरां दी बहादरी दा करके जानदे ने, गुरु दी बखी होई सिੱਖੀ दा करके जानदे ने। उन्हां मर्दां दी गल, उन्हां जूझण वालियां दी गल, बाबा गुरबचन सिंह मानो चाल वर्गियां दी गल, जुगराज सिंह तूफान वर्गे सूरमियां दी गल, तलियां दे उत्ते जाना रख के कौम दी खातर जूझण वालियां दी गल, बाबा दीप सिंह साहब जी दे वारसां दी गल, हरी सिंह नलूए जी दे वारसां दी गल, शाम सिंह अटारी वाले दे वारसां दी गल, ऐ शानदार रही गुरदासपुरीए आप सिख संगत नाल सांझी कर रहे ने। सुनो प्यार सत्कार दे नाल, मर्दो तुहाडी बहादरी नूं अज दुनिया मंदी पई है, इस करके मंदी पई है तुसी दुनिया दियां चलाईयां होईयां लहरां दे नालों वखरा कुछ करके दुनिया दे लोकां दे सामने रखिया होया। आओ सुनो बेनती कीती जा रही है प्यार सत्कार दे नाल, वा मर्दो हद मकाती सेंटर नाल मत्था ला के, मत्था ते अज भी सेंटर नाल ही आता, क्योंकि उत्तों ही होना ना जो कुछ होना। इत्थे वालियां नूं ते बस वो जिवें सर्कस वाले नचाउंदे आ ना, इन्हां दा वो हिसाब आ। असल दे विच तारां जिहड़ियां वो उत्थों ही हिलदियां ने, ते अज भी उन्हां दे नाल ही मत्था है। ते साडे मर्द बहादरां ने सेंटर नाल मत्था ला के एक वारी दुनिया दे विच अपनी धाक जिहड़ी जमाई है, उस धाक दी गल इस कविता विच करके आप जी दे कोलों खिमा दे जा चुकावांगे। सुनो प्यार ते सत्कार दे नाल, वा मर्दो हद मकाती सेंटर नाल मत्था ला के मन गई दुनिया। ਸਿੰਘਾ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾ। ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਹ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਗਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸਿੰਘਾ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾ। ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਹ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮਗਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਆਗੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਜਵਾਲਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੋਦੀ ਲਾਲੀ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਜਵਾਲਾ। ਚਾਲਮ ਦੇ ਬੁਰਜੇ ਖੇਰੇ
ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਬਦੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਪਾਉਣ ਪੜਾਕੇ ਇਥੋਂ ਕਈ ਹਾਰ ਕੇ ਨੱਸੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਏ ਪਟਾਕੇ ਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਬਹਾਦਰ ਵੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਉਂਦਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਜਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਏ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੋਕੀ ਪਏ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੰਗੇ ਨੇ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਸਵੈਰੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਚੜਤਾ ਗੁਰਜੰਟ ਦੀ ਛਾਪ ਨਿਆਰੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਧਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲਕਾਰੀ ਓ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਭੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਓ ਫੀਤਾ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੈਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੈਦਾ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਦੋਜਕ ਪਾਇਆ ਸੂਰੀ ਦਾ ਭੜਥਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੂਰੀ ਦਾ ਭੜਥਾ ਕੀਤਾ ਸਣੇ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਢਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਗਾਉਣਗੇ ਬੈਂਗਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਰਦੋ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਗਏ ਫੀਤਾ ਉਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਖੜਕੂਵਾਦ ਬਟਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨੇ ਸਨ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਲੱਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਕੜ ਲਿਆਉਣੇ ਬਟਾਲੇ ਬੀਕੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਬੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹੀਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਲੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖੜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਰਵੇਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਬੜਾ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੂਲਰ 'ਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਫਗਵਾੜਿਓਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖੜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਨਜਿੱਠਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਜਿੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾੜਕ ਪਾਇਆ। ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਡਰ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਝੂਠੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣਕਾ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਿੱਟੇਵੜ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਚ ਗਾਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ਵ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੇਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਧੇਗੜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੂੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ PB 65 86 66 ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ PB 65 86 66 ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੋਂ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਥ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਬਣਾਤਾ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਨ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਭੋਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਖੌਟਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਏ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ। ਪਰਜਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਰ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਾਲਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਭੋਗਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੰਗੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿੰਗੜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲੂ। ਅਸੀਂ ਬਗਰਾੜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਭਰਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਚਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਈਏ। ਮਹਾ ਇਹ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੱਲੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਬਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਅਕਲਾ ਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਜਾਗੇਗਾ। ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਮਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਉਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਦਾਰ ਨਾ ਵੜ ਸਕਣ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਕ ਘਾਟਾ ਲਾਸ ਪਾਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਧੜਲੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨੂੜ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਵਾਵੋ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੁਖ ਕਰੋ ਪਿਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੜਵਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਟੈਂਕਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਜੱਗ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਖੜਦਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਸੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਧ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਅਣਖੀਲਾ, ਬਹੁਤ ਗੈਰਤਮੰਦ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਰੜਕ ਬੜਕ ਦੜਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਕਿਆਂ 'ਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟਕੂਏ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੰਨਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗਵਾਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਹੇਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਸਾਡੀ ਜਾਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਓ। ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਮਣਕੇ ਉਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਣਕੇ ਬਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਲਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਕੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਵਾਵੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੋਲੇਵਾਲ ਜਥਾ ਮਾੜੀ ਕੁੰਭੋਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਵਾਂ। 1 ਮਿੰਟ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਜੌੜ 7100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਇਆ, ਪਾਲ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਪਤ 100 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਇਆ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ, ਪਾਲਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2100 ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੀ ਕੁਰਾਲੇ ਤੋਂ,
रोज़ वो अपनी गड्डी ते लैके आउंदे ने, उन्हां दी गड्डी उन्हां दा तेल मैं माफ़ी चाहुंदा कई बारी विसर जांदी, क्योंकि रोज़ वही सेवा लुटदे ने। मैं उन्हां नाल बह के आउना, उन्हां दा भी धन्नवाद है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कबू ना छाड़ै खेत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 12 ਸਾਲ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਡਬਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। 27 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਛੀਂਬੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਕਦੀ ਮੀਰ ਮਨੂ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਕਦੀ ਜਮਾਨ ਖਾਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। CID ਨੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੰਦਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰੇ। ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਾਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਾ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਲਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। CID ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਗ ਤਿੱਖਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਹੋਵੇਂ ਜਿਸ ਕੇ ਕੇਸ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੇਸਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਰ ਹੋਈ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਬਿਰਧ ਲੱਭ ਛੱਡੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਢਾ ਲਏ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਨੇਕੀ, ਇੱਕ ਬਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੈਰ ਵਢਾਏ ਲੜਾਏ ਸੁਰਾਸੁਰ, ਆਪੇ ਦੇਖਤ ਬੈਠ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੜ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ। ਤੈ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ, ਦੋ ਬਣਾਤੇ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਹੀ ਪਵਾਣੇ ਨੇ, ਸਰੋਪਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ, ਨੱਥਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੱਥਾ ਚੌਧਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਦੀ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਸ਼ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਬਰਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾहें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾहें ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਮਤਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਧਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ, CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੀਲ ਕੁ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਫੌਜ ਵੇਖੀ, ਨੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ, ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਬਰਛੇ ਨੇਜੇ ਚੱਲੇ। 7 ਬੰਦੇ ਸਨ ਨੱਥੇ ਸਮੇਤ, ਉਧਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਸੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਨੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਲੁਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੱਥਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈ। 3 ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੱਡੀ, ਬਸ ਬਚੀ, ਤੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਾੜ, ਸਾਹ ਰਗ, ਇਹ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਬੱਚਾ 3 ਫੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਮਾਲਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਗ ਵੇਚਦੀ, ਧਨੀਆ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਸੀਤੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਕਲਕੱਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਆਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਸਨ 1740 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਖੋਪਰੀ ਲੁਹਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਠਾਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਫੜੇ ਸਨ। ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਛੁਡਾ ਲਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਗੁਪਤ, ਹੌਲੇ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 15-20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਿਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਗੱਫਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗੀਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਪਟਕਾ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਾਂਗੀਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਪਟਕਾ, ਭੂਰੇ ਗਾਤੀ ਬਾਣਾ ਜਟਕਾ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੰਬਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਏਦਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਨੰਗੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਪੈ ਵਾਰਤ ਪ੍ਰਾਣ,
ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ? ਜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੱਟ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 25-30 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੀ ਦੋ ਪਹਾੜ ਦੇ, ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ। ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ ਟੱਪ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ, ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਗੜਵਈ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਲਾਈਏ। ਸਿੰਘ ਦੌੜਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕੋ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ, ਹੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਸ਼ ਰੱਖੋ ਨਾਲ। ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੇ ਰੁਕੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਾਹੋ ਦਾਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੀਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਏ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਲੀ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੀਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਰੱਖੋ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਢਾਲ, ਤਲਵਾਰ, ਖੰਜਰ, ਬੰਦੂਕ, ਬਰਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਵਾ ਮਣ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਣ ਮਣ ਲੋਹਾ ਰਖਤ ਮਹਾਨੇ, ਨੈ ਮਾਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨੇ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਲੋਤਰ ਡਾਂਗ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੋਲ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਿਆ, ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ 25 30 50 ਜਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-7 ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਹਿ ਤੋੜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਆਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਹੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਛਾਣੋ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਇਨਾਮ ਲੈਣ, ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾੜਕੂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੋ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟੱਟੂਆ ਤੇ ਜੁਲੜੂ ਕਾ ਕਾਠੂ ਪਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖੋ, ਹੱਡੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਟੱਟੂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ।
फिड्डा फिड्डा जैसा टटुआ ते जुलड़ू का काठू पाए, काठी भी नहीं उत्ते जुल्लू ही पाई हुई है। रसड़ू लगाड़ू ते रसड़ू रकाब जू, रस्से दी लगाड़ी पछाड़ी ते रस्से दी रकाब, रस्से दी लगाम, रस्से दा ही तंग घोड़ा कसन लई। टुटिया जैसा तेगड़ू ते लीरड़ू म्यान जांको, तलवारां भी मस्तानियां दवानियां तुहाडियां, उत्ते म्यान कोई नहीं, लीरां बन्नियां हुंदियां ने। टुटिया जैसा तेगड़ू ते लीरड़ू म्यान जाको, गठ सठ गात्रा बनाया सब साज जू। ते गात्रा भी गाल चजदा नहीं हुंदा, गंढे सांढे मार के रस्सियां दा गात्रा पाया हुंदा। पाटिया जैसा कछड़ू ते नीलड़ू सा चादरू, डुच्चो जैसा पगड़ू बनाया सिर ताज जू। कहंदे मस्ताने दवाने कपड़े, कशहरे मस्ताने, चोले मस्ताने, ते सिर दे उत्ते वड्डे वड्डे दमाले, डुच्चो जैसा पगड़ू बनाया सिर ताज जू। नाम तो अकालड़ू को, नाम ते अकाल अकाल दा जपदे हो, फिरां बुरे हालड़ू सो, फिरदे माड़े हालां नूं मारे होए। नाम तो अकालड़ू को, फिरां बुरे हालड़ू सो, लूट पूट खावणे को डाढो उस्ताद जू। छड्डो इस सिੱਖੀ ਨੂੰ, आओ इस दीन दे विच, तुहानू हूरां मिलणगीਆਂ, तुहानू किलिਆਂ ਦੇ मालक बना देंगे, सरकारी फौजां दे जनरल करनल बना देंगे। तुहाडे वर्गे दलेर बंदियां दी सानू लोड़ है। आओ साडे धर्म दे विच, इस्लाम दे विच। भाई मताब सिंह, भाई तारू सिंह कहंदे तुम दीन सिर हम पन ही मारै। की समझदा तू? साडे गुरु कलगियां वाले दी सिੱਖੀ दे बराबर संसार ते कोई धर्म नहीं है। सिर जावे तां जावे, मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे। भाई साहब भाई मताब सिंह जी, भाई तारू सिंह जी, वो गुरु के लाल शहीद होए। किवें सिंह दे दर्शन करन वास्ते भाई मताब सिंह ने अपनी जान नू उस जालम दे पंजे विच फसाया ते शहीदी पाई। साध संगत जी, अज वो साडे भरा कोई 27 सालां तो, कोई 28 तो, कोई 32 तो अंदर बैठे ने, ते आपां गुरु के सिंह इत्थे बह के अरदासां बेनतियां कर रहे हैं। गुरु किरपा करेगा, वो समा आवेगा जदों साडे भरा घरां जा जाणगे ते खालसे पंथ दी हर मैदान हर दीवान फतेह होवेगी। दास इन्ना कुछ कहंदा होया इस मोर्चे दे नाल अपनी हाज़री लवा रहा है। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सेवा इत्थे ही महाराज। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਣੇ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੋਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵੀਰ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੇਵਲ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੁਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पिछले 7 जनवरी तो कौमी इंसाफ मोर्चे च बैठी हुई गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ, सब तो पहला कलगीधर पातशाह की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले लंबे समय तो साडे जुझारू वीर जिन्हां ने कौम की खातर, कौमी हक्कां की खातर जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां, अज जेलों दे विच नज़रबंद ने, जिन्हां ने आपदियां सजावां भी पूरीआं कर लईआं। पर समय दीआं सरकारां ने हमेशा ही सिख कौम नाल धक्केशाही करदियां आईआं। 1947 तो लैके अज तक सानू इंसाफ नहीं मिलिया। 1947 दे विच साडे उस समय दे लीडर जिन्हां दे कारण अज सानू आ नतीजे भुगतने पै रहे आ, साडियां सजावां पूरीआं कर चुके योधियां नूं छडाउण दे लई मोर्चे लाउणे पै रहे आ। उन्हां दे बीजे होए कंडियां दे कारण असीं अज आ सड़कां ते बैठे आ। जे साडा अपना देश हुंदा 1947 दे विच सानू आ दिन देखणे ना पैंदे। 1947 दे विच साडे नाल जिहड़े वादे कीते समय दीआं सरकारां ने भुलाते। देश याद हुंदिआं सार सानू जराम पेशा कौम दा खिताब दिता गया खालसा जी। 1955 दे विच 4 अगस्त नूं दरबार साहब ते फौजां वाड़ियां गईआं। उस तो बाद संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ सन, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ सन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 1947 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ सन, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। लगातार वो मोर्चा चलता रहा। उहदे जदों सिख संगतां दे विच भारी उत्साह पैदा हो गया तो समय की हुकूमत ने संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले समेत साडे बहुत सारे सिंघां नूं दरबार साहब ते हमला किया। पवित्र अस्थान ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा मनाउण गईआं संगतां ते कह ढाया। छोटे छोटे बच्चों नूं शहीद किया, धीआं भैणां नूं बेपत किया। साडे नेका नौजवान उत्थे शहीद होए। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, अमर शहीद भाई अमरीक सिंह, बाबा ठारा सिंह, जनरल शबेग सिंह श्री अकाल तख्त साहिब श्री हरमंदर साहब की राखी करते हुए शहीद होए। जिहड़ा वो संघर्ष विढ़िया सी संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने, वो संघर्ष नूं अगे तोरदिआं होया इन्हां योधिआं ने जिन्हां ने दरबार साहब की बेअदबी की, साडे नौजवानों नूं शहीद किया, जिन्हां नूं इस नाल पता नहीं सी सिख संघर्ष बारे जिहड़ा चल रहा, उहदे बारे जानकारी भी नहीं सी। 1984 दे विच दिल्ली दे विच आम दुकानदारां नूं घरां चों कढ के गलां 'च टायर पा के साड़िया गया। दिल्ली दीआं उन्हां गलियां दे विच धीआं भैणां नूं बेपत किया गया। उन्हां दा बदला लैण लई जदों इंसाफ ना मिले तां सिंह फिर तलवार ते हत्थ ले जांदे आ। बदला लैण दे लई इन्हां योधिआं ने
ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂਗ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕੂੜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਚਰਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਰੋਕਣ ਗਏ ਉਲਟਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਕੂੜ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2-2 ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਦਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਰੋਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, PV 13
AN 7060 ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, PB 13 AN 7060, ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਹਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ 20000 ਰੁਪਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮਹਾਨ ਵੀਰੋ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿੜਖੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬੜਾਤਰੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਵੜ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਧੱਕਾ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋੜ, ਨਹੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ। 1947 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਲਣ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਤੇ ਸਨ 14 ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ CH 018076 ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। CH 018076 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਕ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਕਬ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕਿਓ ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਸੁਹਾਣੇ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 3 ਮਸਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੜੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਪੌਲ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਂਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ
ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੇ, ਉਹ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सेरी थारी तली गली मेरी आओ जीदा एतमार के पैर तेरी जा सेरी दीजे कान न की परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत। संघर्ष ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਣਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਿਆ? ਨਾ ਲੜਿਆ ਇਹ ਨਾ ਲੜੇਗਾ, ਨਾ ਖੜਿਆ ਇਹ ਨਾ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੱਚ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੌੜ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। जिन बहादुरों की बात करते हो सच, उनकी मारी हुई तेगों के निशान अभी बाकी हैं। सच। दुनिया दे उत्ते दुनिया दे लोगो उन्हां दियां मारियां तेगां तुसी खांदे हो, तुसी कुछ नहीं कीता। आम एक कहावत बन गई पिंडां दे विच, गली बाती मैं वड्डी करतूती वड्डी मां। सिखो हुण तुसी कहंदे हो साडे भरा बाहर चाहीदे ने, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਢਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ
ਬਾਤਾਂ ਗਾਵੇ ਯੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਢਾਡੀ ਵੀ ਮਰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਏ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੇਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਨ की बात चले सभी दरबार में और कैद को ना पूछे कोई इस संसार में। मर्दां दी गल चलदी है ना, आ मर्दां दियां तस्वीरां लगियां कायरां ते कमजोरां ते डरपोकां दियां नहीं लगियां। बड़े लंबे समय तो बाद मैं कहना हज़ारां साल दी तपस्या तो बाद आ मां बैठी जिन्हें पुत्त गवाया अपना। माली नूं पुछो जिहड़ा बूटा लाउंदा है ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਮਾਣਦਾ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਦ ਅਣਖ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਤੇ ਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਬਿਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਟਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਬਿਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਟਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਦੇ ਟਾਲਿਆਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਝੁੰਡ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੁੰਡ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੋਹ ਫਰੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ ਰਾਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੜ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਚਿਖਾਚ ਮੇਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਚਿਖਾਤੇ ਮੇਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਥ ਅਣਖੜੀ ਕਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਥ ਅਣਖ ਲਈ ਕਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਪ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਲਬ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਝੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਲੀ ਸਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੂਕ ਜਹੀ, ਪੜੈਰ ਵਾਲਿਆ ਜੰਗ ਢਲੂਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬੰਦੂਕ ਜਹੀ, ਪੜੈਰ ਵਾਲਿਆ ਜੰਗ ਢਲੂਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬੰਦੂਕ ਜਹੀ। ਉਹ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠਰਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਯੋਧੇ ਸਜਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਯੋਧੇ ਸਜਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਲਿਖ
सकदी, सार रुक सकदे, चम मच सकदा, पर सोच नहीं मुक सकदी। चढ़दी कला ते आशिक जग तो हरिया नहीं करदे, मर्द जुझारू जुल्म सबर तो डरिया नहीं करदे। तख्ता मूरे छाती डाउनी, हो कम जरनैला दा, तख्ता मूरे छाती डाउनी, कम जरनैला दा, हो कंबदे हथ ता कौम दा झंडा फड़िया नहीं करदे। अमर हुंदे ने सदा सूर में, मरिया नहीं करदे। अमर हुंदे ने सदा सूर में, मरिया नहीं करदे। साडी जिंद है, साडी जान है, वो साडी शान है। ਉਹ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਗਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੀਪ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਖਿੰਡਿਆਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਰਦਾ ਓਏ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਓਏ ਆਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨਗੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਵਾਹ ਸ਼ਹੀਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੰਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਟਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਖਮਲੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਮਖਮਲੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 80-80 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਜੋਗੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ
बस इस रब दियां रखां ने देवण पाश निखर स्टेजां ते तकरीरां किन्नियां मिठियां ने देवण पाश निखर स्टेजां ते तकरीरां किन्नियां मिठियां ने उत्तों दिसदे पगले भगत जिवें पर कछ विच छुरियां तिखियां ने उत्तों दिसदे बगले भगत जिवें पर कछ विच छुरियां तिखियां ने कुर्सी उत्ते बदल जांदियां कुर्सी उत्ते बदल जांदियां एक पल दे विच ही अखां ने हुण देश मेरे नूं रह गईयां बस इस रब दियां रखां ने पंजाब मेरे नूं रह गईयां बस इस रब दियां रखां ने अज पारस जी मजहब दे नां उत्ते दंगे करवाए जांदे ने किते मस्जिद ढाई जांदी ए किते मंदिर ढाए जांदे ने किते मस्जिद ढाई जांदी ए किते मंदिर ढाए जांदे ने इत्थे चौधर चोरी उचक्कियां दी रन कुंडी दिंदी मत्ता ने पंजाब मेरे हुण देश मेरे नूं रह गईयां बस इस रब दियां रखां ने पंजाब मेरे नूं रह गईयां बस इस रब दियां रखां ने ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਓਏ ਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਟੇਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹਿਸਾਬ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਥ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਭਰਾਇਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਧੜਕਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥਾਣੀ ਲੱਤ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਆ ਮੁੱਛ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਯਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਪਛਾਣੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜੀ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੀੜ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਭੀੜ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਲਾ ਲਿਓ ਈਰਖਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ
ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਦਾ, ਦੇ ਨੌਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਬਣੀ ਅਣਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਟੇਰੇ, ਕੋਈ ਸਮੈਕੀਆ, ਕੋਈ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਲਟੇਰਾ, ਕੋਈ ਭੰਗੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਟੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੂਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਟੂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਆਏ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਜੱਗ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ? ਜਿੱਦਣ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਈਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਨਾਦਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਡੁੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਚਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਓ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਚਲਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਜਦਨ ਪਾ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਿਓ ਫਿਰ ਉਦਨ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡਿਆਂ, ਨਾ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤੋ ਤਾਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੜਾਵੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 52 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖਤ 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤੇ, ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ 10-20 ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰਿਵਾਰੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 20-25 ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਗੇ ਗਾੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ 52 ਵੀਰ 64 ਜੋਗੜਾ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜਥੇ ਸਿੰਘ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਮਰੀਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨੇ, ਜੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬਲ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਉੱਦਾਂ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮੁੱਕ ਥੋੜਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਖੜਕਾਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏਂਗੇ ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਮਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਘਰ। ਭਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਣਖ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਮਮਤਾ ਹੋਈ, ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਆ ਭਾਰਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੌਧਰ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੈ, 8 ਖੰਡ ਹੋਰ ਨੇ, 9 ਖੰਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, 7 ਦੀਪ ਨੇ, ਤੇ 9 ਖੰਡ ਦੇ 4 ਕੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 370 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨੀਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਓ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜਦਾ, ਨਾ ਆਡੇ ਲੈਂਦਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਿਲੰਬਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਹੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੇਤੂ ਨਿਹੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬਾਬਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਬਖਸ਼ੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਿੰਘ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਲੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਈਸਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ, ਦੁਰਲੂ ਕੁਰਲੂ, ਕੁਸਰ ਪੁਸਰ ਜੇ ਗਏ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਹਾਂਕਾਲ ਫਰਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਰਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਮਹਾਂਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ਆ ਪਰਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਸਰੀਆ ਦੀ ਚਰਬੀ ਚੋਂ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਦੀਪ ਧਰਮ ਦਾ ਜਗਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੀਪ ਜਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਉਹ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਅਰਾਸੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਇਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੜੇ ਆ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੇੜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲਾਲਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਾਲਾ, ਪਰ ਆਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਵੀਂ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। महाराज दे सच्चे पातशाह कृपा कर, जब से हमने सुना है मरने में जिंदगी है, सर पर कफन बांध कर कातिल को ढूंढते हैं। अणखी बंदे बेगैरत दी जिंदगी कदे जीव नहीं सकते। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਜਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਛਤਰੀ ਭੋਜ ਸੀ, ਛਤਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਛਤਰੀ ਕੇ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਛਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਾਰ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਗਦਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਤਲੋ ਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਗਏ ਮਛਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਗਏ ਮਛਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਤੋਲੇ ਛਾਤੀ ਨਾ, ਨਾ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਦਾ ਪੈਸਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਡਰੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ
अपने यारां तो साडा किसे धर्म नाल वैर नहीं। हाँ साडा हिंदू ना कोई वैर नहीं, ये भी अपने आ कोई गैर नहीं। साडी किसे धर्म नाल लगदी नहीं, बस औखे आ सरकारां तो हो ना तीरां ना तलवारां तो। सिख कौम डरे गद्दारां तो, सानू बैरी तो कोई खतरा नहीं। डर लगदा अपने यारां तो। सिख राज दा होया अंत क्यों, सिख राज दा होया अंत क्यों। मुड़ कौम च आए मसंद क्यों, पागे शहीदी संत क्यों। कुछ लोग गिरे किरदारां तो हुण भी जेड़े हथ नहीं सानू ला सकदे, सन किंज हर मंदिर ढा सकदे। सानू मरवाया उन्हां ने केपी गिल कुलदीप बराड़ा तो। कुलवंत सिया गल कोरीए, कुलवंत सिया गल कोरीए। सिख ही सिख दी कमजोरी है, मेरी कौम दा कौमी दर्द है। जिदा सेक है वध अंगियारां तो, ना तीरां ना तलवारां तो। सिख कौम डरे गद्दारां तो, सानू बैरी तो कोई खतरा नहीं। डर लगदा अपने यारां तो। जब हमें मारते हैं अपने ही मारते हैं, गैरों में दम नहीं है। गैरां च कित्थे दम आ, साडे सामने खड़ जे कोई। ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਬਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਢਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਢਾਇਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਕਾਲਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਗਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਜੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਹੀ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ,
ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮ ਜੋ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਵੱਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਝੁਕੇਗੀ? ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬੜੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲੁੱਟੂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਪਏ, ਇਕੱਲੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਏ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਗਏ ਆਉਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੱਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੋਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਕੰਮ ਕਰੇਣ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਦਣ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਗੂੰਜ ਪਾਓਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸੀਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਗਰੂਰ, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੰਘੇੜੀ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਪਾਲ ਖੁਰਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਖੰਭ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਿਨਾਮ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ
सतनाम वाहेगुरु 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 वाਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਵ ਖੋਵੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤੋਲ ਕਸਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪਾ ਸੋ ਨਾਮ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜਗਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ। ਕਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। क्यों बाबा जी बाणी कह रही है 8 पैर हर का नाम ले 8 बार बंदे रात दिन मारे जगह रात दिन नाम जपी जाओ अमृत की रहत भी रखनी है करातों तो बचना अमृत वेले उठो जरा पढ़िया हो गुरबाणी पढ़े जरा हालेगा नबाड़ो सतना का जाप करे क्यों मारी बाणी कह रही है ना
ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਦਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਜਬ ਤਬ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਬ ਕਰੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਸ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਜ ਗਏ ਆ, ਨਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਸਦਕੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਕੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1 ਵਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਮਾਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਆਪਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੇਲੋ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਧਾੜੀ ਲੜਦਾ ਗਿਆ। ਨਿਭਾਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਜਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਸੂਰਮੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਖਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਸਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਧ ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਆਈ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਬ ਤੇਰੀ। ਯੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੁਲਿਆ ਗਈ ਮਨਿਆਦ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਗ ਦੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰ ਕਾਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੜੇ ਹੋਵਣ ਨਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਨਾਹ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਹੋਵਣ ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਕਰਦੇ ਵੇਂਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤਾਈਂ ਜਮਾਏ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਣ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਏ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਣ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚਿਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਨਾਏ ਹੈ ਸਣਾ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਧ ਅੰਦਰ ਵਾਵਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਰਤਾ ਧੜਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੰਧ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਗਾਮ ਛੱਡ ਗਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਮਤਾਬ ਦੀਏ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਰੋਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਗੇ ਇੰਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਸੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਉੱਠੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਜਾਂਦੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਣ ਦਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੇ ਔੜਦੇ ਇਸ ਨੇ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਲਦੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅੱਖਰ ਮਿਟ ਜੇ ਗਲਤ ਸਲੇਟ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਣ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਯੋਰ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਕਥਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਛਮਾ ਬਾਲਤੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਬੇਗਨਾਹ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਮਾਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਖੜਨੇ
ਫੌਜ ਚਾੜਤੀ ਬੇਗਨਾ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਔਖਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਾਵਣਾ ਜੇ ਜਿੰਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਲ ਵਾਂਗ ਪਤੰਗਿਆਂ ਜਾਵਣਾ ਜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤਨਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਣਾ ਜੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਾਵਣਾ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਡੁੱਲੀ ਤਾਈਓ ਸੁਰਖਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜਿਸਦੇ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਭਰਮੇ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2004 ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਬਾਪੂ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਕਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।